Good morning, children. Welcome to Mahana Samaja online class. In previous class, we are already learned about in mental maths. Today, the new concept to geometry. There are three parts is there in mathematics: one arithmetic, algebra, and geometry. Today, we are learned about in geometry. In previous class, we are already learned about in what is geometry, who is the father of geometry, concepts of geometry, and types of lines. Today we are going on the new concept plane figure and solid figures. Plane figure and solid figures. The first unit, plane figure. And already we are learned about in plane figures. ಯಾವುದು plane figures ಯಾವುದು? Give an example of plane figures. Number one, square. Two, rectangle. Triangle. Diamond. And circle. The example of plane figures: square, rectangle, triangle, diamond, and circle is example of plane figures. We are one by one have to discuss on one by one. The first one is square. Square. ಅಂದಾಗ we are this is a diagram. This is a square. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋಣ. A B C D. A B C D is a square. See, what is the character of square? ಏನಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ all the four sides are equal length. All the four sides are equal length. Point number 2, all the angles are in a right angle. Point number 2. And point number 3, there are four vertices, four sides, four vertices A, B, C, D. A, B, C, D is a four vertices. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ there are two diagonals. ನೋಡಿ, the opposite sides. A ಗೆ opposite to C, B ಗೆ opposite to D. ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, what is a diagonals? A diagonal is a line that join the opposite sides. ಈ opposite sides ಅನ್ನು ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವುದು?
AB, AB side, BC side, CD side and DA side. 4 sides ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 vertices. ಈ 4 vertices ಅಂದಾಗ A, B, C, D. ಏನು vertices ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಏನಂತ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ A, B, C, D ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ vertices ಯಾವುದು? A, B, C, D. A, B, C, D is a vertices. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗೇನೆ 4 right angles. We are going on to 5th standard. ಆವಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ 4 angles ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ 4 angles ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ A, B, C. A, B, C. angle ABC. ಹಾಗೇನೆ BCD. angle BCD. ಹಾಗೇನೆ CDA. CDA. DAB. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ABC, BCD, CDA, DAB. In all the 4 angles are right angle. ಇದು ಈ ಒಂದು this concept we are going on to 5th standard. ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಟು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ಟು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಲೈನ್. ಈ ಒಂದು ಸಲ AC ಮತ್ತು BD ಈಸ್ ಎ ಟು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ A ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಲೈನ್ C, B ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ BD, B ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ D, A ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ C. ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ AC and BD ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Again repeat, this is a square. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ABCD is a square. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ABCD is a square. ಇಲ್ಲಿ 4 sides ಅಂದಾಗ AB, BC, AB side, BC side, CD side, DA side. There are 4 sides ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ vertices ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. A ಪಾಯಿಂಟ್, B, C, D. A, B, C, D is a 4 vertices. ಹಾಗೆ 4 angles ಇದೆ. ಹಾಗೆ 2 diagonals. ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ diagonals is a line to joining the opposite vertices. Opposite vertices ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ diagonals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು opposite vertices. A vertices ಗೆ opposite to C, B ಗೆ opposite vertices D. There are 2 diagonals. We are understood, children? Yes. Okay. So, ಈಗ already we have learned square ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. This is a rectangle. This is a PQRS is a rectangle. Given an example of rectangle, matchbox. Matchbox is the example of a rectangular shape. ಈ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು
PQRS is a rectangle. Point number 1. Point number 2. There are 4 sides. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸೈಡು PQ ಸೈಡು, QR ಸೈಡು, RS ಸೈಡು, SP side. There are 4 sides. Point number 1. 4 sides ಬರುತ್ತೆ. 4 sides ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? PQ side, QR side, RS side and SP side. There are 4 sides. Understood children? 4 sides. ಆಮೇಲೆ there are 4 vertices. ಇಲ್ಲಿ 4 vertices ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಹೇಳುತ್ತೆ 4 vertices ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 4 vertices ಯಾವುದು? ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. P Q R S. ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೇ ನಾವು vertices ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? P Q R S. P Q R S is a 4 vertices. 4 sides ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 4 vertices. ಹಾಗೇನೆ there are 4 angles. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 4 angles? ಇದೊಂದು ಆಂಗಲ್, ಇದೊಂದು ಆಂಗಲ್, ಇದೊಂದು ಆಂಗಲ್, ಇದೊಂದು. All the 4 angles is a right angle. Right angle ಅಂದ್ರೆ 90 degree. ಇದು next we are going on to next 5th standard we are going to explain ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 angles ಬರೀತೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ 4 sides, 4 vertices. After ಹೇಳಿ see the opposite sides of vertices. P ಗೆ opposite vertices so R. ಹಾಗೇನೆ Q point Q vertices ಗೆ S is a S vertices. There are 2 diagonals. ಇಲ್ಲಿ 2 diagonals ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P ಗೆ opposite line QR. P ಗೆ opposite R. PR and QS. ನೋಡಿ Q ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ opposite S. ಈ ಒಂದು opposite vertices ನ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಗೆ ನಾವು diagonals ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ how many ಇಲ್ಲಿ there are 2 diagonals ಅನ್ನು ಎಳಿಬಹುದು, not more than 2. keep it in your mind. ಇಲ್ಲಿ diagonals ಎರಡೇ diagonals ಅನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂರನೇ diagonals ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ Q ಪಾಯಿಂಟ್ Q ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ S, ಆಮೇಲೆ P ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ vertices or there are 2 diagonals to joining the 2 opposite line, opposite vertices. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ RS is a QS. ಇಲ್ಲಿ there are 2 diagonals. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ PQRS. PQRS is a rectangle. In a rectangle ಅಲ್ಲಿ there are 4 sides. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ QQ side, QR side, RS side, SP side. There are 4 sides. ಹಾಗೆ 4 vertices. ಇಲ್ಲಿ 4 vertices ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು vertices ಅಂದ್ರೆ PQRS is a 4 vertices. ಆಮೇಲೆ opposite vertices, to joining the opposite vertices is called a diagonals. In ಈ rectangle ಅಲ್ಲಿ there are 2
diagonals. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ two diagonals ಅಂದ್ರೆ PR and QS is a two diagonals. Understood, children? Yes. Okay. So third one is triangle. See, triangle ಅಂದಾಗ we are going on to ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ is a triangle. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ 3 angles. ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ 3 ನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಹೇಳುತ್ತೆ 3 sides ಇದೆ, 3 vertices ಇದೆ, 3 vertices ಇದೆ, 3 angles ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 sides ಯಾವುದು? AB side, AB side, BC side and CA side. There are 3 sides. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನೆ 3 vertices. vertices ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? A B C. ಇಲ್ಲಿ there are A B C. A B C is a 3 points. ಹಾಗೇನೆ 3 angles ಇದೆ, 3 angles. ಯಾವ 3 angles? A angle ABC, angle ABC, angle BCA, ಹಾಗೇನೆ angle CAB. There are 3 angles. ಯಾವ 3 angles? angle ABC. Yes, come on. Angle BCA, angle CAB. There are 3 angles. It is the triangle is example of plane figure. ಇದು ಒಂದು plane figure ಸೇರುತ್ತೆ. Point number 1. Point number 2, there are 3 sides, 3 vertices and 3 angles. ಇದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 sides ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 sides ಯಾವುದು? AB side, BC side, CA side. ಹಾಗೆ 3 vertices A B C. ಇಲ್ಲಿ 3 angles. 3 angles ಅಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ angle ABC, angle BCA, angle CAB. There are 3 angles. Understood, children? Very good. Yes. Next one, diamond. We have seen the diamond in Kaveri Bakery. ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾವೇರಿ ಬೇಕರಿ, ಹಾಸನ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಾಂಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಂಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ನೀವು ಡೈಮಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this is a diamond. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡೋಣ. A B C
D. A B C D is a diamond. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೋಂಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಯಾವ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್? ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ all the sides are equal length. How many lines is there? There are 4 lines. All the 4 sides are equal length. ಹಾಗೇನೆ there are 4 vertices. ಇಲ್ಲಿ 4 vertices ಇದೆ. A B C D. A B C D is a 4 sides. ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಸೈಡ್, ಬಿ ಸಿ ಸೈಡ್, ಸಿ ಡಿ ಸೈಡ್ and DA side. AB, BC, CD and DA. All AB side, BC side, CD side and DA side. 4 sides ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 4 vertices. 4 vertices ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 4 vertices? A B C D. A B C D is a 4 vertices. A B C D. A B C D is a 4 sides. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ it is a slant figure, 4 sides, AB side, BC side, CD side and DA side and 4 vertices. 4 vertices ಯಾವುದು? A B C D. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ vertices. ನೋ ಸೈಡ್ಸ್, ನೋ vertices. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ vertices ಇರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, vertices ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕರ್ವಡ್ ಲೈನ್. ಇದು ಕರ್ವಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಕರ್ವಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋ vertices. You understood? Okay. Yes. We are already learned about in plane figures: square, rectangle, triangle, diamond, and circle is example of plane figures. In solid figure, today we are learning about in another topic, solid figure. ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್, ಸಿಲಿಂಡರ್, cone and sphere. They are in solid figure: cube, cuboid, cylinder, cone and sphere.
See, I will discuss for one by one. See, this is a square shape in cube. ಇವತ್ತು ಕ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Here same measurement, the four sides, four sides, four vertices and four angles. This is example of plane figure. Cube, we have seen this is a cube. Yes, this is a cube. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ cube is a solid figure. Square is a plane figure. Cube is a solid figure. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಸಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಡ್ಜಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಆರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5 6 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನೆ ಎಡ್ಜಸ್, ಎಷ್ಟು ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ಸ್, ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಎಷ್ಟು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇದೆ? 8. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ 1 2 3 4 5 6 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಡ್ಜಸ್ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 8 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದು, ಈ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಸ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. in your class work color shade ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It is a cuboid. See, what is the shape of cuboid? It is a rectangular shape. Rectangle plane figure. The similar cuboid. Cuboid is a solid figure. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ and vertices ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ವೇ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೇಸಸ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಫೇಸಸ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5 6 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 6 ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮ್ ಲೈಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ ಲೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಹೋಮ್ ಲೈಟ್. ಆ ಹೋಮ್ ಲೈಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್, ಆಯ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕ ಹೋಮ್ ಲೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಪ್. ಈ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ ಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸು ಅದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೋಮ್ ಲೈಟ್, ದೊಡ್ಡ ಹೋಮ್ ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸಿ ಎಡ್ಜಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆ ನೀವೇ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. There are 12 edges ಇರುತ್ತೆ. There are 12 edges. vertices. vertices ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಈ vertices ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಎಷ್ಟು vertices ಇದೆ? 8 vertices. Here 8 vertices. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 6 ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 12 edges ಇರುತ್ತೆ, 8 vertices. You are understood? Yes. So cylinder. See, what is the shape of cylinder? Drum, water drum, kerosene drum. ನೋಡಿದ್ರಾ ಡ್ರಮ್ಮು? ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಡ್ರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಫೇಸ್, ನೋ ವರ್ಟಿಸಿಸ್, ನೋ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಫೇಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಡ್ಜಸ್ ನೋಡೋಣ, ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ದೇ ಆರ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಕರ್ವ್ಡ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಎಷ್ಟು ಕರ್ವ್ಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ 2 ಕರ್ವ್ಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು. ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್, ಟಾಪು ಮತ್ತು ಇದು ಮೇಲಿಂದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಂದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಕರ್ವ್ಡ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ವ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗುಂಡಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದೇ ಆರ್ 2 ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ದೇ ಆರ್ 2 ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ರಮ್ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ದೇ ಆರ್ 2 covered edges. Covered edges.
ಎರಡು ಕವರ್ಡ್ ಎಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ವರ್ಡ್. ಟೂ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಎಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರ್ವರ್ಡ್ ಎಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್. The two curved surfaces. The two curved surfaces. ಎರಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎರಡು, ಇದೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸುತ್ತಿರ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಾವು ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಬಾಟಮ್ ನೋಡಿ, ಟೂ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋನ್. ಕೋನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್? ಯಾವ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೋನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಒನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಕೋನ್. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಒನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಎಡ್ಜಸ್, ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೋನ್ is example of solid figure. ಈ ಕೋನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋನ್ ಅಂತೀವಿ. A cone is a example of solid figure. Understood, children? Yes. The last topic, sphere. ಇದು ಈ ತರ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದು ಕರ್ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಲ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರ್ವರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಡ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ 0, ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ವಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಕರ್ವಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಈ ಒನ್ ಕರ್ವಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನೋ. ಸ್ಪಿಯರ್, ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಕರ್ವಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕರ್ವಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕರ್ವಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಿಗರ್. Yes. Thank you very much. Have a nice day.